ونجاة قرة عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجمع أبي وأخوان من الأسابق المحبتين والأزواج الطاهرة المؤمنين وجمع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والصالحين والشهداء والصالحين وجمع أمن المخلصين الراسخين في مساعد المستقبل مساعد النعمة والشهداء المغربية خصوصا من أدم شهادة الرجال علي محمد أحمد بن زين نفسه عمر علي الله مسلم بن السيد حبيب أفضل أحمد بن صلى الله عليه وسلم سيد محمد بن علي بن عباس الملك سيدنا محمد بن عبد القادر محمد عبد الله بن عبد القادر محمد بن فضل الجمعين ثم السيد أستاذ بن سالم عليه والسيد بن أحمد بن سالم عليه والسيد بن حسن بن سالم عليه ثم نور السيد الوالد الأستاذ هاشم بن سعد بن هاري والي المنشبين أمات بسم الله إجمعنا عامة وجمع أهل القبور من لا ذكر من الزائر والأحسن أهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يتغشهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤدي درجة في الجنة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة ونحضر وأرض ما الزكي أطهر في هذا المجلس المبارك ونمنا في هذا المجلس من سنة أسلافنا السليمة الصالحة جامع الأخيرات الدنيا ونعم الآخرة ولا نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم وحاجتنا في حاجتهم حاجة الدنيا والآخرة إلى حضرتنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر تذكيرا والنفع الانتفاع والإفادة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره والبركة في الدارين آمين. وقد حسني على امتثال هذا الأمر العظيم. Iya. Lutfi. وقد حسني على امتثال هذا الأمر العظيم وأكد رغبتي بالسعي إلى تحصيل هذا الوعد الكريم ومن الآيات والأسباب التي ذكرتها وما في معناها مما لم أذكره على Sodikin su'alu akhir jadi mudhaf ilaih minas sadah. Iltamasa minni. Oh, di situ yang tafi. Kalau di sini ya tamassaku biha. Ya enggak apa-apa. Ya. فأجبته إلى ذلك رغبا فيما تقدم من الامتثال بالأوامر والقول بالثواب وبمعونة الله. Terus Alwi? وأن يكون سبحانه في حاجة على Waqti ma ukhbira bihi rasulihi anhu fi qawlihi alaihi salatu wassalam man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi wa ana astaghfirullah wa
inna niyati في وضع هذه الرسالة مقصورة على maksuratun ala hadhihi مقصورة على هذه maksuratun مقصورة على هذه المقاصد الحسنة diniyah. الدينية كيف وأنا أعلم ما عندي من الشهوات الخفية Terus ilmi inna nafsa la ya'man bukan la yu'min. Nafsaka pokok sadar tuh terus mukhatabata nafsi wasa'ira man wafaqa 'alaiha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad hasani ya. Al-Imam Qutbid Da'wati wal Irsyad wa Ghuthil Badal Bilad Sayyid al-Habib Abdullah bin al-Haddad nafa'anallahu bi ulumihi wa bi asrarihi. Beliau mengatakan ya waqad hasani alam tisali hadzal amril adim wa akkadu raghbati fi sa'yi la tahsil hadzal wa'dil karim al-waqi'ina fil ayati wal akhbaril lati dzakartuha wa ma fi ma'naha mimma lam adkurahu su'alu akhin minas sada. Jadi beliau ini mengatakan ya aku memberanikan ya memotivasi diriku untuk melaksanakan perintah ini, jadi menyusun kitab Risalatul Mu'awanah ini. Aku kuatkan ya keinginanku di dalam usaha untuk tahsili hadzal wa'dil karim ya. Jadi untuk mewujudkan ya janji yang mulia ini yang mana di dalamnya itu ada janji-janji yang tersirat di dalam ayat dan juga hadis yang saya sebutkan nanti wa ma fi ma'naha mimma lam adkurahum. Ya, sebagai bentuk ya jawaban dari saudaraku daripada ya para sahadah. Ini saking tawaduknya beliau ya. Jadi akhin, adalah murid ya. Akhin, minta saudaraku ya. Sadiqin fil idaro ya. Salikin lisabilis sa'ada. Mereka yang ya berjalan untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Iltamasa minni, mereka meminta kepadaku untuk menulis untuk mereka, untuk dia satu wasiat-wasiat yang dia jadikan pegangan. Ya, ini orang soleh itu ya. Jadi mereka itu ya wong alim berusaha ya kasih aku nasihat, tulisan kitab ya yang saya bisa ngambil manfaat darinya. Jadi mereka itu orang soleh, melihat orang alim berusaha ya ngambil keberkahan, gak mek salaman nganu tok foto bareng enggak ya. Jaluk ya buatkan kitab yang isinya nasihat dari panjenengan ya, dibukukan. Makanya nih kitabnya dinamakan Risalatul Mu'awanah, surat menyurat ya. Kemudian fa'ajabtuhu ila dzalika raghiban fima taqaddam ya. Kemudian aku jawab, aku penuhi permintaan tersebut sebagai bentuk menjalankan perintah dan berharap keberuntungan dengan pahala ya wa fi ma'unatillahi ta'ala, tentunya di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa iyakuna subhanahu fi hajati ya, dan aku menjadikan
ya, Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam hajatku ini, ya, sebagaimana sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya. Dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم من عدد الرحم وافقني بفضلك ورزقني برهم اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم من عدد الرحم وافقني بفضلك ورزقني برهم قبل العافية والمحفظة الدائمة وطول الأمور في طاعتنا وطاعة رسولك السلام alamin. Kemudian sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Siapa yang dalam rangka memenuhi hajat saudaranya, ya, berusaha, ya, menunaikan hajat saudaranya, maka Allah pun akan memudahkan hajatnya, itu ya. Jadi kalau kita bantu orang, Allah pun juga akan memudahkan hajat kita, ya. Jadi kita ketika ada orang minta tolong sama kita, ya, walaupun sedikit, maka Allah akan menolong kita, ya. Itu kita membantu hajat orang lain, ya. Banyak sekali, ya, gambaran apa kita menunaikan hajat orang, hajat saudara kita itu banyak. Contoh misalnya seperti nyambangi wong loro, sahabat yang sakit itu juga menunaikan hajatnya. Atau misal anu, Cak Wi, aku turun nang kene Cak Wi, ono perlu ngene-ngene. Oh iya sayo, budal, ya. Itu kita menunaikan hajat saudara kita, ya. Tentunya pasti akan mendapatkan pahala, ya. Atau diundang misalnya, ya. Kalau diundang kok nang anu nang omahku tahlilan, ya. Tahlilan. Ya kita datang memenuhi undangan itu termasuk menunaikan hajat, ya. Dan itu juga termasuk hak-hak sesama muslim. Jadi kalau kita diundang selama tidak ada uzur syar'i, kita wajib datang. Kecil. Kecil. Nyala sendiri ya. Tapi nyala sendiri. Di, ya, menghadiri undangan, diundang, ya. Diundang teko nang omah apa? Ngopi ambek mangan kacang gitu. Nama kita misalnya tidak ada uzur yang urgent, ya. Kita datang, ya. Kecuali kalau misalnya ada urusan keluarga misalnya, ya. Hilmi misalnya, Hil, ya ambek Alwi, Hil, nang omah Hil, jagongan ngopi, waduh Cak Wi, sepurane Cak Wi. Aku ambek bojoku gak oleh metu Cak Wi misalnya. Misalnya ngono lho Hil ya. Tapi welcome ya bojone Hil ya. Oh ya. Itu Wiwi. Makanya orang sholihin, ya. Orang soleh itu seneng kalau ada orang itu minta bantu, minta tolong itu seneng, ya. Ahlan wa sahlan, ayo ada apa. Jadi semangat, seneng. Ada perlu apa yang bisa saya bantu, ya. Tapi ada perlu apa? Oh saya ingin seneng, ya. Kenapa? Karena ya membantu hajat saudaranya. Bahkan ya tingkatan yang paling udah itu bahkan kalau misal kita itu ngangkat no barangnya, misalnya, ya. Ngangkat no barangi, misal ya. Alwi pulaan parfum, ya. 30 liter nang ini Hilmi. Kalau diangkat no nang ini montore Alwi, ya. Apa Pajero, apa Palisade misalnya, ya. Apa Alwi, ya. Pulaan parfum ambek sarungan ambek kawasan putih to, ya. Ambek gawa Cisamsi cekel ngene. Ngono apa? Itu tuku parfum ini. Makin ya. Nah, diangkat no. Kita membantu ya. Min ya robbal alamin ya. Iya. Di ngangkat no bahkan itu pun juga termasuk membantu hajat saudara kita, ya. Jadi misalnya ada acara di saudaramu, ya, atau temanmu buat acara apa ae, ya. Melok apa? Anu no piring, yang ngopet piring itu juga termasuk membantu hajat. Kita memenuhi undangan, ya. Memenuhi undangan saudara kita diundang itu termasuk menunaikan hajat saudara kita, ya. Pemene
ya undangan nih banget misalnya ya itu menunaikan hajat ya. Nah kemudian wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong membantu seorang hamba itu ketika hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya ya. Ya misalnya kita ada masalah kesulitan apa ya kita bantu orang lain ya. Makanya kan ada apa namanya lek ngaran iku apa yang kita tanam ya akan kita panen ya. Kon nandur api nang wong semua akan ya suatu saat kita akan memanen ya. Orang akan baik sama kita pas mungkin ketika posisi kita di bawah ya. Apa namanya hukum karma ya hukum timbal balik ya. Jadi tapi kita tidak boleh misalnya aku pokoknya lek ngapik nang wong iku kudu apik nang aku ya. Jangan sudah wis ikhlas lillahi taala sudah ya. Aku bowo nang kok nang kahmu 200.000 kon kok pas aku nyunat anakku kan kudu bowo 250.000 jangan. Ya, oh ada ya oh, juga wis gak melak kok ya. Kok menyinggung kok deh. Ditulis soalnya ngono. Tulis ya Pak Alwi tahun 2005 bowo tak buwi 200.000 ya aku dua anak saiki 2025 ya berarti kudu bowo 2,5 juta ya. Tak kalau itu nganggapnya utang nggak boleh ya jatuhnya riba malah ya nganggep utang nggak boleh ya sudah niat sodako ya misalnya ben apa Hilmi mantu ya butuh rapi loh ya rapi pasti tetap butuh uang lek mantu misalnya Hilmi enggak maaf enggak terima amplop gratifikasi dalam bentuk apapun ya yang penting hadir monggo ya, ya. Yang penting jenengan hadir monggo ahlan wasalan matur nuwun loh anu acaranya apa enggak gadek wedding iku ono PKL tak celuk tak kon mrene kabeh ya tak tepasi kabeh sing hadirin kon jumuk milih sing ndi ya membantu UMKM ya ketika nanti Hilmi jadi pengusaha ya bisa ya pengusaha ya dokter ya spesialis ya amin ya rabbal alamin ya jadi selama kita bantu orang lain Allah kan senantiasa memudahkan urusan kita ya wa ana astaghfirullah ya aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau mengatakan gini ya coba ya saking tawaduknya inna niyati fi wati hadhihi risalah maghsurah ala hadhil maqasidil hasanatid diniyah kaifa wa ana alam ma indi min syahwatil khafiyah ya aku niatku di dalam ya menyusun kitab risalah Ma'awanah ini ya itu mungkin ada kekurangan di dalam maksud tujuan-tujuan yang baik kepada Imam Abdul bin Al-Haddad ini ya kaifa bagaimana mungkin kenapa karena aku tidak tahu bahwa aku ini ya duwe sahabat sing khafiyah sahabat yang tersembunyi sahabat yang tersembunyi itu kalau kita itu malah gak peka tapi orang soleh itu peka sahabat tersembunyi itu misalnya ya melakukan kebaikan waduh ini gak corona aku gak iso kok ya merasa kebaikan untuk karena usahanya dia sendiri ya alhamdulillah aku iso tahajud walaupun gak ngomong sama orang ya aku iso tahajud kok ngene iso tahajud rong rakaat maca surati al-kafirun ambek al-ikhlas ya. Alhamdulillah iso tahajud ya tapi gak ngomong nang wong merasa ya nah kalimat yang benar itu apa buat kita kan itu hal yang biasa kan ya malah bagus malah kan menurut kita tapi kalau orang solih ini ya alhamdulillah ya Rob ya kau mudahkan aku untuk ya mulai kenapa karena semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya wal khududi nafsiyah wal iradati dunyawiyah ya karena mungkin niat-niat saya itu bisa saja disusupi dengan ya terbersit dari keinginan hawa nafsu terus kepingin ya keinginan duniawi pingin dipuji wong ya pingin dianggap mulia sama orang ya coba ya ini Imam Abdul bin Al-Haddad ya orang solihin itu sampai hati-hati nang awake dhewe ya kayak kita aja wis apik wis merasa wah sudah ya.
Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Maka di dalam surat Yusuf ya. Dan aku tidak menganggap diriku ini bersih. Ya. Kenapa? Karena nafsu itu akan senantiasa ngajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim. Kenapa? Wa nafsu aduwwun, bahwa nafsu itu adalah musuh. Wal aduwu la ya'man, musuh itu gak ono ceritanya musuh itu yang memberikan rasa aman dan nyaman. Ya, membuat kita tidak tenang. Balhiya adalah ada. Tapi kalau soal bicara masalah nafsu itu musuh sing paling ya level apa lek ngaran ini di game itu. Apa? Level boss ya. Dhuwure boss itu kan ada. Ya, ultimate boss. Ya, expert. Jadi ultimate boss. Ya, jadi boss. Itu hawa nafsu itu tadi, ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da duwika ya nafsuka allati baina jambai. Ya, musuhmu yang paling bahaya itu yaitu hawa nafsumu yang ada di antara lempengmu itu. Berarti apa Bu Sati? Perut ini. Ya, perut. Kan pernah kan kita bahas ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal disuruh tunduk dia. Ya, Allah menciptakan hati disuruh tunduk ya. Allah menciptakan nafsu ya. Allah menciptakan akal ditanya man ana wa man anta. Ketika akal ditanya itu, jawabannya akal tersebut anak abduka wa anta rabbi. Ya, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku ya Rabb. Itu katanya akal. Tapi ketika Allah menciptakan nafsu, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, man anta? Coba kamu. Dari ini nafsuku, ana yo ana, anta yo anta. Aku yo aku, ente yo ente. Dari ini nafsu ngono. Ya. Akhirnya dicemplungno nang hati neraka nafsu. Ya. Selama ya 7.000 tahun. Ada yang mengatakan 1.000 tahun. Cemplungno diangkat meneh di situ. Ditakoni meneh ya. Dikon ngalor ngidul. Kon ngidul ngetan. Ya. Kon ngadep mundur, nyingkuri. Tanya man ana wa man anta. Ana anta. Dicemplung nang neraka meneh. Sik gak mempan. Iki nafsu lho ya. Setan itu cemplung nang neraka wis mandek. Tapi iki nafsu. Ya, hawa nafsu itu yang paling ya musuh yang paling berat buat kita. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyiksa hawa nafsu tersebut dengan diberikan rasa lapar. DKI rasa lapar ya selama ya 10 tahun baru diangkat. Man ana wa man anta. Karena rasa lapar itu mang nafsu hari ngomong ya. Ana abduka wa anta rabbi, aku kawulane panjenengan dan engkau adalah Tuhanku. Berarti sing ngalahkan hawa nafsu itu rasa lapar ya. Sering luwe ya. Sering luwe sing disengaja lho ya. Untuk sering luwe mulai tanggal 2 ini ya. Ini ya. Karena itu bagus memang. Ya, makanya kita dianjurkan untuk puasa. Disunahkan puasa. Kemudian nanti masuk bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu kita dianjurkan seluruh hurum itu dianjurkan memperbanyak puasa. Ya. Tawakkul nafsa, makanya di dalam saya disebutkan tawakkul. Kalau di situ apa hil? Ta'araf nafsa. Di alwi apa? Hilang wi, ayo. Tawakkul ya. Di Lutfi. Tawakkul ya. Tawakkul nafsa kala ta'man ghawa ilaha. Nafsu akhbasu min sab'ina syaitana. Lah ini loh ya. Ya, tawakkul nafsak ya. Hati-hati awakmu iku, nafsumu iku. La ta'man ghawa ilaha. Kamu enggak akan aman dari tipu dayanya nafsu. Ya, lek setan itu ketok. Ya, maksudnya ketok elek-elek pasti dia. Ya. Tapi lek nafsu itu kamu tetap sholat. Ya. Kan tetap iso sedekah. Ya. Tapi ketika kamu sedekah nafsu nyisipno. Nah, niku kanok sing paling ya sedekah sing paling loman kaya awakmu iki. Itu nah. Pas sholat juga gitu. Pas sholat Allahu Akbar. Nafsu bisikno. Ya. Niku ndek kono ndek kasakmu ndek celanamu sing kok gawe kerja iku ana dhuwit 5.000, ana dhuwit 20.000. Saiki tanggal 2 eling-eling ya. Eling oh eling wis. Ya. Wah, kok mari ki ngopi ndek ndi? Ya.
iku nafsu. Ya. Atau kemudian nafsu membisikkan lagi, ya. Masya Allah yo, awakmu iki yo. Ya Masya Allah anai. Nggak ada yang seperti anak istiqomah. Ya. Iku nafsu iku ngono iku, ya. Setan itu mencegah bagaimana wong iku gak sholat terus ngremehno sholat itu setan. Tapi nafsu itu ngiring ibadah tapi menjadikan bagaimana ibadah tersebut tidak diterima. Itu nafsu. Jadi lebih halus. Ya, lebih halus. Setan iku yo apa carane nggawe wong iku gak poso. Ya, poso Ramadan kuwi setan. Tapi lek nafsu, apa carane posone wong iki gak diterima. Itu loh. Ya, beda kan? Setan iku lak-lakan terang-terangan. Ojo poso wis moke lae itu setan. Ya. Tapi tetep ae ojo berarti waduh lek ngono tak nganu setane, mangan nafsu luwe abot ya. Malah tambah dosamu tambah double tambah. Ya, fan nafsu akhbasu min sab'ina syaitan. Maka nafsu itu lebih buruk, lebih kecil daripada 70 setan. Maka ojo heran lek pas Ramadan jari setan dikerangkeng. Ya, jari setan dikerangkeng jari setan ya. Enak ini sing diarani padahal kono sing nglakoni dosa kene sing diarani ya. Jarine setane. Aku wae ndelok umar pejabate kono ha iki kok kan sing luwih kejem, dibakno sing luwih bejat kok awake dhewe jarine setan niku ya. Luwih bejat kok awake dhewe sing gawe bencana tapi pura-pura bantu. Ya juga usah dianu lah ya. Ya. Jadi makanya termasuk di antara contohnya itu pernah ya Al-Imam Ibrahim bin Adham. Ya. Ya, ini kayak seperti gini kita kangelan kate niru. Ya. Ibrahim bin Adham itu kepingin buah delima sing warnanya merah. Ya. Kepingin. Ada di depannya sampai Ibrahim bin Adham tidak dimakan. Ya. Tidak dimakan. Itu sampai berapa tahun itu. Ya. Ketika ditanya, baik Ibrahim bin Adham, jenengan ini katanya senang dengan buah delima. Kok ada di depan tapi tidak jenengan makan. Iya, aku iki jogo nafsuku. Nafsuku kepingin delima gak tak kayak. Ya, gak tak turuti. Beda dengan kita kan. Ingin rokok is rokok anak ya wi ya. Rokok anak ya. Turuti aja wis ya. Ya orang soleh itu bagaimana mereka itu mengendalikan hawa nafsunya ya. Fan nafsu akhbasu min sab'ina syaitana. Ya, maka nafsu itu lebih buruk daripada 70 syaitan. Makanya termasuk Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda sama Siti Zulaikha, ya, kuwi iso ngalahno setan. Ya, iso ngalahno setan. Gak gelem. Tapi nafsunya sih muncul. Ada rasa kepingin juga. Ya, saat itu Nabi Yusuf ada rasa kepingin juga menjaga kecantikan ya Siti Zulaikha. Tapi kemudian jadi dadanya Nabi Yakub dipukul gini. Jadi nyambung akhirnya Nabi Yusuf. Ya, nyambung Nabi Yusuf ketika jadi dieling Nabi Yakub ya melalui apa ya melalui dadanya. Ya, akhirnya kayak situ. Ada yang mengatakan juga itu karena nurnya Nabi Muhammad. Ya, sehingga Nabi Yusuf itu tidak jadi melakukan itu tadi. Ya, ada kan jadi nurnya Nabi Muhammad ada di ya bila Nabi Yusuf sampai menyebabkan fitnah. Kalau kanjeng Nabi kegantengan kanjeng Nabi itu menyebabkan fitnah ya. Nah, makanya maka nafsu itu lebih buruk daripada 70 syaitan ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kitab Nasihat ini ya. Wal hubbu fillah ya Lutfi. Iqra wal hubbu fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama yastajibu
wa wakaluhum. فلما فعلوا ذلك ضرب الله بهم بعضهم ولعنهم على لسان Ya. Jadi cinta karena Allah, ya, di ahli taati. Ya. Kita cinta, ya, karena Allah itu apa? Itu tadi cinta karena kepada seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Senang dengan orang-orang soleh, ya. Li ahli taati wal bughdu fillah li ahli maksiati. Ya. Terus nggak senang lihat orang melakukan perbuatan maksiat. Itu termasuk hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya, itu termasuk bagian daripada cabang-cabang iman. Jadi berarti kalau kita ada rasa yang seperti itu, lihat orang melakukan kebaikan seneng, ya, lihat orang soleh seneng, lihat orang sing maksiat, orang dosa itu gak seneng. Gak seneng ini bukan karena pribadinya, ya. Ya, bukan karena pribadinya, tapi karena perbuatannya. Ya, beda dengan karena pribadinya. Kadang wis gak seneng pribadi ini wongnya masih apik tetap dianggap elek, ya. Apa karena wis pribadine gak seneng, ya. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang tidak disenangi itu perbuatannya, ya. Waqad balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lah sampai hadis kepada kita dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa, ya, Bani Israel itu, ya, melakukan perbuatan dosa, ya, sudah dilarang oleh ulama mereka, ya, Bani Israel itu, ya. Bani Israel itu jadi catatan lembaran pelanggaran mereka itu jadi ratusan tahun yang lalu di Bontan itu sudah ada, ya, Bani Israel itu. Ya, jadi ojo heran, ya, lihat yang sekarang ini, ya. Ya, kerucu-kerucu yang sekarang ini, ya, seakan dikandani, ya. Tetap ada perjanjian mereka sendiri yang melanggar, ya. Sama ulama mereka dilarang falam yastajibu lahum, tapi tidak direken. Ya, faqalatuhum ba'da dzalika wa wakaluhum. Ya. Falamma fa'alu dzalik daraballahu biqulubi ba'dim ala ba'din. Ya. Akhirnya ketika tidak diindahkan, tidak digubris perkataan ulama mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap dari mereka itu bermusuhan satu sama lain. Ya, saling bermusuhan. Ya, tidak ada rasa kasih sayang. Pokoknya saling membunuh. Ya, wala'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ya, dilaknat melalui lisan Nabi Dawud alaihi salam dan Isa ibni Maryam. Nah, kenapa? Kanu la yatanahuna am mungkarin fa'alu. Ya, karena mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kudu apa jenenge nyamar ma'ruf nyambi mungkar, ya. Nyamar ma'ruf nyambi mungkar, ya. Itu kadang kita begitu, nyamar ma'ruf nyamar api, ya. Tapi yo nyambi perbuatan mungkar, ya. Atau bahasa jaduli apa STMJ, ya. Ya. Salat terus tapi maksiat ya jalan. Ya. Jadi nyamar ma'ruf nyambi mungkar. Kena gawe tagline yo. Yo, oh iya judul. Nyamar ma'ruf nyambi mungkar, ya. Terus apa amar ma'ruf nahi mungkar PS nyamar ma'ruf nahi nyambi mungkar, ya. Makanya orang-orang Bani Israel itu dilaknat karena mereka tidak mengindahkan perkataan ulama mereka, bahkan dibunuh, ya. Ulama nabi ini dipateni, ya. Nabi ini dipateni. Kemudian kelanjutannya kisah alil Korea Bakhri annahum lamma istakhallu istiyad istakhallu alaihim yawma sabti furukin. Fafirqatun
ma kharamallahu alaihim. Ma kharamallahu alaihim. ma haramallahu alaihim wa farraq Wa firqatun wa firqatun amsiku amsaku wa wa nahawhum nahawhum walima wa lam yufariquhum. walam yufariquhum wa Wa firqatun firqatun fariquhum faraquhum faraquhum wa kharaju min baini adhurihim. azhurihim ba'dan nahi lahum. Nah, terus falamma Falamma nazalatil uqubah nazalatil uqubah ammatil ula. ammatil ula. Nah, ini ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ya. Perintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran ya. Itu Allah gambarkan di dalam kisah umatnya Nabi Musa ya, sing nglanggar perintah Nabi Musa ya. Wa fi qissati ahlil qaryah, nanging ngesahaken penduduk desa allati kanat hadiratul bahr. Jadi yang mereka itu ya merepet nanggane laut ya. Padahal sudah dilarang lek dino Sabtu ya iku gak oleh nanggane laut. Sabtu itu khusus ibadah ya, khusus ibadah ya. Tapi mereka melanggar. Opo lek Sabtu justru malah iwake tambah akeh nang laut ya. Iwake tambah lek bahasane iku menyedek, menepi ya, menyedek ke pinggiran ya. Tambah ikan-ikan gede-gede apik ku jadi tambah banyak ke pesisir pantai ya. Annahum lamma istahalul istiyad al-muharram alaihim yaum as-sabt. Maka saat itu Bani Israel melihat Nabi Musa. Ini jadi peristiwanya setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun Bani Israel. Jadi Sabtu itu khusus ibadah, tapi ternyata kok pas Sabtu iwak itu tambah akeh di pinggir laut. Ya. Gudo, iwak itu tambah akeh. Jadi jaring di Uncalong ini tak wis oleh akeh. Tapi selain hari Sabtu, wangel golekane. Ya. Kudu nang tengah. Ya. Nah, makanya Bani Israel saat itu melanggar larangan dari Nabi Musa alaihissalam, tapi dari mereka itu ada 3 golongan. Jadi sing pas ngelanggar larangan untuk menepi ke laut ketika hari Sabtu ada 3 golongan. Yang pertama ya firqatun istadu wastahallu ma haramallahu alaihim. Golongan sing pertama ya sing mereka terang-terangan ya melaut dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wis gak dioleh ojo golek iwak dino Sabtu, wis gak ngurus ya. Pokoke eman Sabtu pas dino Sabtu pas laute akeh iwake, oh wis kan meneh kesempatan ya dilanggar. Ya, ini yang pertama. Sedangkan golongan yang kedua, wa firqatun amsaku wa nahauhum wa lam yufariqum. Golongan yang kedua itu ojo ya. Ojo golek iwak nang laut dilarang oleh Nabi Musa. Ojo. Tapi ngenteni di laut. Ngenteni nang pinggiran. Dulu sampai oleh akeh. Loh, lihat niku oleh kalek ini. Nyeblok gak oleh. Jadi ngelarang tapi tetap di lokasi. Ya, dulu sampai mari. Sedangkan yang ketiga, golongan yang ketiga faraquhum wa kharaju min baini aturhim ba'dan hilah. Golongan yang ketiga itu, jangan, gak boleh. Ya, dilarang sama Nabi Musa, gak boleh nyari ikan di laut pas hari Sabtu ini. Sabtu ini khusus untuk ibadah. Wis yo, aku wis ngandani wis tak ngalih aku. Ya. Oke. Nah, ketika turun hukuman siksa nazalatul uqubah, sing nomor pertama kena kabeh. Ya, jadi sing terang-terangan melanggar. Ya, begitu pula yang kedua. Wa kadza asaniya liqamati ma ahlil maksiyah wa illam ya'malu bi amalihim lain ya. Begitu pula yang kedua, kenapa? Karena mereka ikut meneng, ikut menetap, ikut nunggoi wong ahli maksiat walaupun gak nglakoni maksiat. Ya. Wa illam ya'malu bi amalihim. Ya. Jadi bentuk siksa tersebut ya dijadikan apa? Ya. Kunu kirodatan khosiin, jadi keras. Ya.
dijadikan kera miripnya umatnya Nabi Musa sing nakal itu. Ya, jadi ketika pulang ke rumah, ya kok tiba-tiba itu gak bisa bicara. Ya, tahapan pertama gak bisa ngomong. Ya, yang kedua badannya keluar bulunya. Ya, keluar bulunya, teriak-teriak, nangis-nangis. Ya, kemudian dari ketiga itu berubah total jadi kera. Ya, jadi langsung ya siksa itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk golongan yang pertama dan yang kedua. Ya. Nah, di dalam tafsir juga dijelaskan bahwasanya mereka ini yang dihukum menjadi kera itu mereka tidak hidup. Ya. Jadi jadi kera mati, wis mati kabeh sudah. Ya. Bukan berarti kita ini keturunan kera. Teori yang ngawur ya. Teori Darwin ya. Ya. Darwin mengatakan ya kita ini termasuk keturunan kera, berarti kan keturunan ini Bani Israel berarti ya kalau gitu. Ya. Ya mereka aja yang keturunan kera. Padahal di dalam tafsir itu mereka ini sing bangkang sing jadi kethek iku mang. Mereka tidak hidup. Ya. Jadi setelah jadi kera itu mereka mati semua. Ya. Jadi nggak ada yang hidup, pokoknya sampai dua keturunan. Ya. Pokoknya sampai dua keturunan dan lain sebagainya. Jadi teori evolusi dan lain sebagainya. Ya. Nah ini. Kemudian Hilmi. Hajroh ya. Hajroh ya. Boleh hijrah dari hijrah. Kalau hajroh itu ninggal no. Bahasa kebalene itu bahasa Jawa ini satru. Yo. Hajroh. Wal mujanabah. Nah, ini ya. Jadi golongan sing ketiga selamat. Ngelarang tapi mereka gak meneng deh ini tempat maksiat tersebut ngali nyingkri. Ya. Ya, makanya firman Allah Subhanahu wa taala anjaynal ladzina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladzina dzalamu bi'adzabin ba'isin mimma kanu yafsukun. Kok nunggak sampai di sini. Ya. Maka kami siksa. Kami selamatkan orang-orang yang mencegah perbuatan buruk. Ya. Ini ya. Jadi kepingin kita tuh dijauhkan dari bala, kita nahi mungkar. Ya. Kalau perbuatan maksiat ya dijauhi. Ya. Jangan malah ikut nimbrung. Ya. Atau dari panitia. Ya. Ayo melite bareng. Ya. Kok aku gak melok melitre kok. Ya. Aku mek nunggoni mulai seneng delok kanca-kancaku seneng ya padha ae itu. Ya iya. Ya. Apa anu aku mungkin gak enak ambek kanca rek. Gak enak ambek kanca. Walaupun kon gak ngombe ya tapi kan aku sungkan Mas kon kok oleh dosa bareng. Ya. Sungkan ambek kanca tapi gak sungkan ambek Gusti Allah. Ya, justru yang seperti ini teman-teman ini akan mencelakakan kita di akhirat nanti. Nuntut. Ya. Nuntut wis sepurane aku wis mandek. Gak kate kok ngene meneh aku wis ngandani Ini namanya apa tak tinggal ngali siwak. Ya. Wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'isin mimma kanu yafsukun dan kami siksa orang-orang yang berbuat zalim dengan azab yang pedih. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala merubah mereka menjadi qirodah, kera. Ya, wala anahum dan dilaan Allah Subhanahu wa taala kama fil ayatil ukhra. Ya, untuk angka 8. Ini ya. Ganti ini siwak. Ya. Maka kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat ashab-sahabat orang-orang yang melanggar ibadah di hari Sabtu. Makanya poinnya itu apa? Al-hujrah wal mujanabah li ahli ma'asi. Kita harus menjauh, ya, menghindari memutus hubungan dengan orang-orang ahli maksiat ketika apa? Ketika mereka kita nasihati wis gak mempan. Ya sudah, jengkri sudah.
Jangan malah diam di situ. Ya, iki sonore gak oleh iki. Kok sonore gak oleh. Meneng dek kudu ngenteni dancere sampai mari ya. Bae ngono ya. Ya, ono sonore wis tamasya dhewe ae, dolen dhewe ae nang pantai ya. Nah, nyamar makrum nyambi mungkar ya. Di pantai lah kan opo kabeh padha ndelok sonore kabeh. Iya. Wis tak turu ae menisan gitu. Kono turumu oleh pahala ya seperti itu ya. Tak turu ae ya. Nyoto tak opo tak PS-an ae meni sik karuan wis ya. Wis tak PS-an gak nglakoni maksiat ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya itu kita harus menjauhi, meninggalkan lokasi perbuatan maksiat. Wallahu a'lam bis shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta, astaghfiruka